खबर खास दे विच मैं हाँ तुहाडे नाल गुरप्रीत सिंह। पंजाब विच कानून व्यवस्था दी की तस्वीर है ये किसी तो लुकिया नहीं, पर हुण पंजाब दीआं जेलां दे अंदर दे हालात भी प्रशासन दे कंट्रोल तो बाहर हो चुके ने, जिस दी ताज़ा तस्वीर सामने आई है। लुधियाना तो जिथे दी सेंट्रल जेल विच कैदियां ने पुलिस नूं भाजना पा दित्तियां। हत्थां दे विच डंडे लैके पुलिस भड़के कैदियां दा सामना कर रही सी ते वेखण नूं मिलिया सेंट्रल जेल दा खूनी खेल। लुधियाना की सेंट्रल जेल विच जो खूनी झड़प कैदियां ते पुलिस विचाले हुई, उसने ना सिर्फ जेलों च सुरक्षा इंतजामां ते सवाल चुके, सगों कैदियां की तादाद अगे पुलिस मुलाजमां की घट गिणती नूं जग जाहिर कर दिता है। क्योंकि यही वजह सी कि एक समय ते कैदियां दा गुस्सा पुलिस ते भारी पैंदा नज़र आया ते हालात ते काबू पाउण लई बाहरों फोर्स नूं बुलाउण दी नौबत आई। किवें होया लुधियाना सेंट्रल जेल विच पूरा घटनाक्रम पहलां तुहानूं ओह दिखाउने। जेल बनी जंग दा मैदान, कैदियां ने मचाया कोहराम, मसां बची पुलिस मुलाजमां दी जान। खूनी खेड नूं रोकण च जेल प्रशासन रिहा नाकाम। पंजाब दीआं जेलां जंग दा मैदान बनदियां जा रहीआं ने। सुधार घरां च कैदियां नूं किन्ना सुधारिया जा रहा है, ये तस्वीरां बयान कर रही हैं। बेखौफ हुए हजारां कैदियां अगे जेल प्रशासन दे मुट्ठी पर मुलाजम बेवस नजर आउंदे ने। लुधियाना दी जेल च अपने एक साथी कैदी दी मौत तो भड़के कैदियां ने हंगामा कर दिता। हत्थां च डांगा, सोटे अते इट्टा पत्थर लैके कैदियां ने जेल दे सुरक्षा मुलाजमां ते ही हल्ला बोल दिता। कैदियां नूं रोकण लई पुलिस नूं हवाई फायरिंग तां करनी पई। झड़प दौरान कई पुलिस मुलाजम अते कैदी जख्मी होए। मौका वेखते हुए कई कैदियां ने भज्जण तक दी कोशिश की, पर हरकत च आई पुलिस वालों उन्हां नूं काबू कर लिया गया। पहला तो ही सवालों के घेरे च आईयां पंजाब दीआं जेलां दी हकीकत खुद पुलिस मुलाजमां ने भी बयान की। हजार बंदे सिर्फ 2 मुलाजम ने। गार्ड की बहुत घाट आ। गार्ड सरकार भर्ती नहीं करती। जेलों के माहौल बहुत खराब ने। अंदर इस टाइम साढ़े को 4000 बंदा जी। अंदर की हो रहा है? अंदर लड़ाई हो पी जी, आपस में लड़ पे। अच्छा, कितने कैदी ने अंदर? अंदर 3500 के गेट अंदर। कैदी सारे पुलिस के उत्ते हमला कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, हमला कर रहे हैं। कई मुलाजम 15 मुलाजम जख्मी हो गए, सिर पाड़ते कईयां दे। प्रशासनिक अधिकारी जेल के हालात का जायजा लैण पहुंचे और दस्सिया कि किवें पूरा घटनाक्रम वापरिया ते हालात काबू च होण दा दावा कीता। 11:30 बजे के आसपास यहाँ पे जिला जेल लुधियाना जो है अपनी सेंट्रल जेल, वहाँ पे कुछ उदमबाजी जो है वो हुई थी। उसको 2 घंटे के एफर्ट्स के साथ पंजाब पुलिस, डिस्ट्रिक्ट पुलिस और जेल स्टाफ जो है उसकी हेल्प के साथ उस सिचुएशन को जो है अंडर कंट्रोल कर लिया गया है। और अभी सारे के सारे जो कैदी हैं उनको उनके बैरक्स में वापस भेज दिया गया है। अब उसके बाद जो बाकी असेसमेंट है, डैमेज वगैरह है, उसकी रिपोर्ट जो है वो आने के बाद। गैंगस्टर बंदे ने। हाँ, ये घट्टो घट्ट 500-600 बंदा हजूम भड़क के आया। कल मैनू नहीं पता, साढ़े हवलदार गल पै गई सी इकट्ठे हो गए, असीं उन्होंने बचाना। पुलिस के 5-6-7 बंदे घट्टो घट्ट होणगे। कहते बारे नहीं मैनू पता। पता मौत बारे मेरे इट्टां मारियां, इट्ट मारी, राडा मैं अपने डांगा मारियां ने। होर आ देखो इदां महेंद्रपाल बिट्टू कतलकांड तो बाद सवालों के घेरे च आईयां जेलों की असल हकीकत मुड़ तो उजागर हो गई। पंजाब दीआं जेलां किन्नियां सुरक्षित, जेलां अंदर काम करने वाले मुलाजम किन्ने महफूज ने, जेल अंदर हुई इस खूनी जंग ने सब बेनकाब कर दिता। मुख्यमंत्री तो लैके जेल मंत्री तक सरगर्म होए अते बयान दा के जेलां च कमी की गल कबूल की ते होर सुरक्षा वधाउण दी गल दोहराई। एक बंदा सवेरे मर गया सी, वो रिपोर्ट मैनू आ गई सी। हुण डिटेल मैं हुण आऊँगा क्योंकि मैं तो उरे बैठा जो ये गल चली है। हुण जाके मैं वापस पता करदा उत्थे की हो रहा। इट इज़ समथिंग टू डू विद गैंगस्टरिज्म एंड ऑल। देख रहे हैं बैठांगे सीएम साहब नाल गल करांगे। पहलां साडियां गल्लां चलदियां रहियां ने कि जिहड़ी सिक्योरिटी और इंटैलीजेंस जिहड़ियां ने
ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। खैर इस पूरे घटनाक्रम ने कई सवाल खड़े कर दिते ने। सब तो अहम सवाल कि पंजाब दीआं जेलां दी सुरक्षा रब भरोसे है। जेलां विच विगड़े हालातां दे लई जिम्मेवार कौन है? डेरा प्रेमी दे कतल तो बाद भी क्यों नहीं जागी सूबा सरकार? कि जेल मंत्री सुखजिंदर रंधावा बतौर जेल मंत्री फेल रहे ने कि हुण भी सुखजिंदर रंधावा नूं जेल मंत्री बने रहण दा हक है? क्यों आए दिन जेलां च वापरदियां ने मंदभागीआं घटनावां? ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੂਨੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਨਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਲੁਧਿਆਣਾ। ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਰੁਸਤ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ विरोधी धिर जेल मंत्री सुखजिंदर रंधावा नूं जिम्मेवार दसदे होए अस्तीफे की मंग कर रही है, पर मुख्यमंत्री ने साफ कर दिता है कि अजिहा कुछ नहीं होवेगा। लुधियाना जेल दे विच कैदियां दा विद्रोह। सेंट्रल जेल क्यों बनी जंग दा मैदान? जेलां च सुरक्षा दे माड़े प्रबंधां लई जिम्मेवार कौन? नाभा जेल दे विच डेरा प्रेमी दा कतल, लुधियाना दी सेंट्रल जेल दे विच हिंसा ते जेलां दे विच नशा, हथियार अते मोबाइल फोनां दी बरामदगी। अजिहियां घटनावां पंजाब दे विच हुण आम ही हो चुकीआं ने। जेल मंत्री सुखजिंदर रंधावा हमेशा पुख्ता इंतजामां दे दावे करदे ने, पर इह वारदातां सिद्धे तौर ते उन्हां दाविआं ते ही सवाल चुकदिआं ने। अजिहे दे विच अपने होण जां विरोधी होण यही सवाल पुछ रहे ने कि कित्थे ने जेलां 'च सुरक्षा दे इंतजाम। लुधियाना तो कांग्रेसी सांसद रवनीत बिट्टू ने जेलों के सुरक्षा मुलाजमान की घाट को इसके लिए जिम्मेवार ठहराया तो भी कबूल किया कि वार-वार हो रही अजिहियां घटनावां करके पंजाब सरकार बैकफुट ते आई है। बहुत गंभीर मुद्दा है। क्यों ये गल्लां रोज जेलों के इहो जिहियां हो रही है कि साडे कोल मैन पावर आ जिहड़ी वो घट आ, साडे कोल जिहड़े उत्थे बंदे ने जेल दे की ये तो मनना पऊगा भी जिन्ने बंदे चाहिए साडे कोल वो जेल च है नहीं गे। ये सच्चाई है। जे मैं इस गल तो मुनकर होगा तो वो झूठ होएगी गल। देखो अज असीं बिल्कुल इस गल ते बैक फुटते हैं। ये गल्लां जिहड़ियां होईयां ये बिल्कुल नहीं होणीआं चाहीदियां। ये होईयां है, इस गल दी असीं इस गल दी माफ़ी भी मंगदे हैं, पर इहनूं सुधार किवें करना उहदी गल होगी, अगे किवें बचाव करना। उधर पंजाब विधान सभा दे विच विरोधी धिर दे आगू हरपाल चीमा ने पंजाब सरकार ते जेल मंत्री सुखजिंदर रंधावा दी कारगुजारी ते कई सवाल चुके ने ते नैतिकता दे आधार ते रंधावे तो अस्तीफे दी मंग कीती है। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਅਨਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੱਡੀ ਡੀਪ ਰੂਟ ਕੰਸਪੀਰੇਸੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਆ। ਸਾਡੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਨਾਕਾਮ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਆਮ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦਾ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਵਿਗਾੜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਮਰਡਰਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल ने इस पूरे मामले विच पंजाब सरकार नूं घेरदे होया मामले की जांच की मांग की है। उन्होंने ट्वीट राही अपनी प्रतिक्रिया देंदे होए लिखा, लुधियाना जेल दे विच होई हिंसा पंजाब दे विच फैले जंगल राज की एक प्रतੱਖ उदाहरण है। सूबे अंदर अमन कानून पूरी तरह अलोप है। जेल मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा नूं तुरंत मंत्रिमंडल चों बाहर का राह दिखा देना बनता है। सारे मामले की जांच उच्च अदालत के मौजूदा जज तो कराई जाए। सुखजिंदर रंधावे के अस्तीफे की मांग पूरे विरोधी धिर वालों की जा रही है, पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने साफ कर दिता है कि अजिहा नहीं होगा। कोई जेल मंत्री का अस्तीफा नहीं होगा। अकाली दल तो कोई होर सुझदी नहीं। जब कोई ऐसे इशू होंगे ने उन्होंने डील करना पैंदा है। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। जेल प्रबंधां सामने आ रही उणताइयां ते हिंसक झड़पां वर्गियां वारदातां तो बाद सरकार ते सवाल उठे तां बजाए गलती कबूल करन दे केंद्र सरकार तो सुरक्षा मुहैया ना करवाए जाण दे इल्जाम लाए गए, जबकि केंद्रीय गृह मंत्रालय वालों पंजाब दीआं 3 वड्डियां जेलां अमृतसर, बठिंडा ਅਤੇ लुधियाना दे विच CRPF तैनात करन दे हुक्म जारी कर दिते गए ने। नवीन शर्मा, PTC न्यूज़, लुधियाना।
ਉਧਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਵੀਨ ਸੇਠੀ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਭਿੜ ਗਏ। ਹਜੇ ਵੀ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਹਜੇ ਵੀ ਵਿਗੜਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਦੇਖੋ, ਜੋ ਕੁਝ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰਾ ਜੰਗਲ ਦਾ ਰਾਜ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਕਤਲ, ਲੁੱਟਾਂ, ਡਾਕੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। 9-9 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ। ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰਡੋਜ਼ਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਕੁਝ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਫੇਡਰ ਹੈ ਟੋਟਲ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ, ਰੂਲ ਆਫ ਲਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਉਹਦੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਇਸ 'ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਬਿਆਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਿਲੰਡਰ ਫਟ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ CRPF ਤੈਨਾਤ ਕਰੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮਹਿਕਮਾ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋ? ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰ, ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਰਿਫਾਰਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਡੀਲ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਹੁਨਰ ਸਿਖਾ ਕੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਨਰਸਰੀ ਬਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਔਰ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਹੋਣ ਕਿ CRP ਆ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਲਵੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਟੈਪ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ। 24 ਘੰਟੇ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ 'ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਕਿਵੇਂ ਸੁੱਟਣਾ, ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫੋਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇਵੇ ਕਿ ਕੰਟਰੋਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਅਹਿਲੀਅਤ ਦਾ ਸਬੂਤ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੈਂਡ ਲਵੇ, ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦੇਵੇ। ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ CRP ਲੈ ਲਵੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਖੜੇ, ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ 100% ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਫੇਰ ਹੋਏ। ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਜੋ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਜੋ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨਾਲ ਨਵੀਨ ਸੇਠੀ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਇੱਥੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਾਂਗੇ, ਪਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਪ੍ਰਤੱਖਦਰਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਝੜਪ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇੱਕ ਜ਼ਖਮੀ ਕੈਦੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਤਰਸ ਮਸੀਹ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। मेरा हस्बैंड है पंकज राजपूत, ताजपुर रोड न्यू पनीत नगर गली नंबर 4 का रहने वाला। वो
3/5 ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਪਿਆ ਸੀ। 13/5 ਨੂੰ ਉਹ ਅੰਦਰ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਦੋਂ 11 ਵਜੇ ਮਿਲਣ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ 11 ਵਜੇ ਮੈਂ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਹੀ ਖੜੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਖੜੀ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਬਾਹਰੋਂ ਦੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੋਊਗੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਲੜਾਈਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਘਰੇ ਜਾਓ, ਅੱਜ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਇੱਥੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਕਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਤੇ ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਵਾਇਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਅੰਦਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੇਖਣਾ, ਇਹਦੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗੇ? ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਹੀ ਲੈਣ ਦਿਓ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰਦਰ ਵੀ ਕੀ ਵੱਜਿਆ। ਇੰਨਾ ਦੱਸਤਾ, ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਦੱਸਤਾ ਜੀ, 2 ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਉਹਦੇ, ਇੱਕ ਪੱਟ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿੰਨੀ ਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਪਸ ਹੋਈ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਜਗਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਤਰ ਸਮਸੀ, PTC ਨਿਊਜ਼ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ? ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਜੇਲ੍ਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਭਿੜਤ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਇਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ। 11 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੜਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੋਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ PTC ਨਿਊਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਪੂਰੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪੁਲਿਸ। ਪਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 11:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਆਮਣਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ACP ਹੈ ਸੰਦੀਪ ਵੰਡੇਰਾ, ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ CMC ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। 5 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ, ਕੈਦੀ 6 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ। ਕਈ ਕੈਦੀ ਇੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਵੱਡਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਵਾਬ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ? ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੈਨਾਤ ਹੈ, 3000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੈਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਣ? ਸੰਨੀ ਸੂਦ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਕੈਦੀ ਕੱਲ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਉਸ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਂਦਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਦੀ ਇੱਕਦਮ ਰੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਨੀ ਸੂਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ DSP ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6x6 ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਸ਼ ਪਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ADGP ਜੇਲ੍ਹ ਰੋਹਿਤ ਚੌਧਰੀ ਵੀ ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਫੇਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਗੋਲਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾ, PTC ਨਿਊਜ਼ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਖਬਰ ਖਾਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।